వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సెస్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేషన్ హాస్పిటల్స్, అంతేకాకుండా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు అలాగే ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. అంతేకాదు విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్లో, అలాగే సాగర్ నగర్లో, ఇక హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో, రామ్నగర్లో, మియాపూర్లో, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి భవిష్యత్తు ఉపయోగాల వల్ల దాంతో మనతో డిస్కస్ చేయడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉందో అన్ని చూద్దామా ఏవి రూపంలో. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో అండి, వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎస్ సార్, జనరల్గా లాస్ట్ వీక్ నుంచే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అని తెలుస్తోంది. మరి చాలామంది జాయిన్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు, ఇంకా అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయా అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే క్లారిఫికేషన్ ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ అడ్మిషన్స్ అయితే క్లోజ్ అయినాయండి. లాస్ట్ మండే నుంచి ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. అంటే రేపటి నుంచి ఇంకా మండే నుంచి ఇంకా సీరియస్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయండి. అంటే కొంచెం ఒక మొత్తం 5 క్యాంపసెస్ మీద కలిపి ఒక 50 to 60 అడ్మిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ అడ్మిషన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతాయండి, బికాస్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి. ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ అని, దోస్త్ త్రూగా అడ్మిషన్స్ అని చెప్పి, అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేపాటికి ఐసెట్ త్రూగా అడ్మిషన్స్ అని చెప్పి ఇలాంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. బట్ వై వీ డూ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇలా TV9 ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుని ఎందుకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చెప్తాము, సెప్టెంబర్ 2 దాకా ఎందుకు చేస్తాము అంటే, నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ కోసం కూడా చూసే పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారండి. అంటే ఇప్పుడు 10th చదువుతూ, ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతూ, లేకపోతే డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న పిల్లలు కూడా దే వాంట్ టు నో అబౌట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టూరిజం ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మూలంగా ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి, ఈ ఎలా అడ్వాంటేజెస్ తీసుకొస్తాయి లైఫ్లో అని తెలుసుకుంటారు. సో దే విల్ బి ప్రిపేర్డ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ కోసం. సో ఎప్పుడైనా అండి ఒక కాలేజ్ పలానా కోర్సులు రన్ చేస్తుంది, పలానా కోర్సుల మూలంగా పిల్లలకి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అన్నది ముందు నుంచి కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఈ 6-7 months కూడా, నెక్స్ట్ 6-7 months కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే దే విల్ బీ గెటింగ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అంటే నెట్ త్రూగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవచ్చు, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడి తెలుసుకోవచ్చు, అలాగే మా క్యాంపస్కి వచ్చి తెలుసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళకి ఇంకా మోర్ టైం ఉంటుందని చెప్పి వీ డూ దిస్ క్యాంపెయిన్ అండి. సార్, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 50-60 మెంబర్స్కి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అయిపోయాయని చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఈజీగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. కోర్సెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమేం కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, ఏమేం కోర్సెస్కి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఉంది, ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది? చాలా మంది పేరెంట్స్కి డౌట్ ఉంటుంది, లైక్ ఇప్పుడు వచ్చే నెక్స్ట్ 3 months or 6 monthsలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? ఎప్పుడైనా అండి స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ థింగ్ అంటే మన దగ్గరికి వచ్చేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దర్ 12th ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ అనమాట. అంటే 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే కమ్ ఫర్ అ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ టు సెటిల్ ఇన్ లైఫ్. అంటే ఆ ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ చదివి, డిగ్రీ తర్వాత వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అనుకున్న పిల్లలు మన దగ్గరికి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కోర్సెస్ అవ్వచ్చు, కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కోర్సెస్ అవ్వచ్చు, అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చదివినా వీ ప్రామిస్ 100% ప్లేస్మెంట్. దట్ ఈస్ అష్యూర్డ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్. వెన్ వీ గివ్ అడ్మిషన్, ఇట్స్ అవర్ అంటే అష్యూరెన్స్ దట్ వీ గివ్ 100% ప్లేస్మెంట్ టు ద స్టూడెంట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ హిస్ కోర్స్. బట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అండి. అంటే ఆ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కానీ, 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో కూడా దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ దట్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు బి 85% అటెండెన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అంటే ఫిజికల్ అటెండెన్స్ 85% ఉండాలి. 85% ఉన్నప్పుడే స్టూడెంట్
స్టూడెంట్కి అదర్ అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో కాకుండా అదర్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అలాగే అటైర్ అంటే బట్టలు వేసుకునే విధానం, అంటే గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్, అదే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, ఇలాంటి చాలా చాలా ఉంటాయండి. వాటితో పాటు ఇండస్ట్రియల్ స్కిల్స్, అంటే ఇండస్ట్రీకి ప్రత్యేకంగా స్కిల్స్ కావాలండి. అంటే ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జిఎంఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక స్టూడెంట్ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఆ జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్కి సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, బికాజ్ ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కాబట్టి. ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి తగ్గట్టు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే వీ ప్రాక్టీస్, వీ మేక్ దెమ్ స్టూడెంట్ లెర్న్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ ఇన్ అవర్ సెమినార్ హాల్, అండ్ వీ మేక్ దెమ్ టు గో టు ద ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ వర్క్ దేర్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దట్ అనమాట. అంటే అక్కడ ఉన్న సీనియర్స్ని చూసి, అక్కడ ఉన్న సీనియర్స్తో మాట్లాడి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, అలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ, అంటే స్టూడెంట్ కొంత టైము క్లాస్ రూమ్లో ఉంటే కొంత టైము ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లోనే వర్క్ చేస్తాడు. ఆ వర్క్ చేయడం మూలంగా ఏంటంటే అతనికి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజరు, లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కాబట్టి దాంతో ఇంకా అతనికి అంటే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయండి. అంటే క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటే ఇస్తే సరిపోదండి, వాళ్ళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి. సో స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడు, ఒక్కోసారి మన దగ్గరే వచ్చి చదువుకున్నప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతుంది, బాగానే ఉంది, బట్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే మూలంగా ఓన్లీ స్కిల్స్ అని అనుకుంటాడు. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ విల్ బీ గెటింగ్ స్టైఫండ్ అరౌండ్ 15,000 to 25,000 రూపీస్ ఆల్సో అండి ఎవ్రీ మంత్ అనమాట నేను చెప్పేది. సో అంత స్టైఫండ్స్ కూడా కంపెనీస్ పే చేస్తాయండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సోనియా సార్ నీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సోనియా గారు. పాప బాబు ఒకే క్లాస్ సార్, ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఇద్దరు ట్విన్స్ అన్నమాట. ఇద్దరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానంటున్నారు సార్. పాపకి డిఫరెంట్ కోర్స్ చేయమంటే లేదు అమ్మా నేను బిహెచ్ఎంఏ చేస్తాను అంటుంది సార్. ఓకే ఓకే అండి. యాక్చువల్గా పిల్లలకి కొంచెం అంటే వాళ్ళ రోజున అండి ప్రపంచం వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. వి గివ్ మొబైల్స్ టు దెమ్, దే నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ బాగా వస్తుంది పిల్లలకి. దే ఆర్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ వాట్, విచ్ ఇస్ గుడ్, విచ్ ఇస్ బ్యాడ్ అని కూడా తెలుసు. సో మీలాంటి మంచి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని కూడా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఆలోచన విధానంతో పాటు మీ ఆలోచన విధానం కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మంచి మార్గంలో వెళ్తారండి పిల్లలు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేపాటికి కొంచెం ఒక పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్కి ఏంటంటే అండి హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే వర్క్ చేయాలి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇక వేరే ఉద్యోగాలు రావు, ఎస్పెషలీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వస్తాయా రావా అన్న డౌట్లు చాలా ఉండి పేరెంట్స్ కొంతమంది సంకోచిస్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయడానికి. ఇక్కడ మీ తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ బీబీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్ లాంటి డిగ్రీ ప్రోగ్రామే. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ సర్టిఫికేషన్ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాబట్టి వాళ్ళే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళే సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజీలన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషన్ కాబట్టి వాళ్ళే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళే సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. సో దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఈ రెండు యూనివర్సిటీస్ కూడా 100+ ఇయర్స్ యూనివర్సిటీస్, విత్ సో మచ్ ఆఫ్ హిస్టరీ బిహైండ్ దిస్ యూనివర్సిటీస్. అండ్ ఈ యూనివర్సిటీస్కి చాలా రెప్యుటేషన్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవచ్చు, ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేయొచ్చు. ఇకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అంటే మనం చదువుతూ ఉంటాం సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఏంటి క్వాలిఫికేషన్ అని, డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అండి. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో 99% ఆఫ్ ద జాబ్స్ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తోనే జాబ్స్ ఉంటాయి. అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తోనే జాబ్స్ ఉంటాయి. సో పిల్లలిద్దరూ కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామే చదువుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ కూడా 99.9% అన్ని గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లోనూ ఎలిజిబిలిటీ సంపాదిస్తున్నారు. ఇంకా డిగ్రీకి మించి ఎలిజిబిలిటీ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ అడగరండి. అవసరమైతే కొన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో డిప్లొమా సరిపోద్ది అంటారు, కొన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ మీద ఉంటాయి, కొన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి 10th క్వాలిఫికేషన్ మీద ఉంటాయి. బట్ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ డిగ్రీ అనమాట. ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్కైనా డిగ్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్ఐ అవ్వాలి, కానిస్టేబుల్ అవ్వాలి అంటే దానికి ప్రత్యేకమైన శిక్షణ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక దానికి సంబంధించిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ గవర్నమెంట్ పెట్టినప్పుడు దానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ అవ్వాలి. అలాగే
ఉపాధ్యాయులు అవ్వాలి. ఉపాధ్యాయులు అవ్వాలంటే దానికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ తీసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సంబంధించి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి కూడా వాళ్ళకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ వేస్తారు. ఆ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మనం ట్రైన్ అవ్వాల్సి అవసరం ఉంటుంది. దానికి ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ రాయాల్సి వస్తుంది, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ ఇస్ అ ప్రాసెస్. బట్ ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అన్నది మాత్రం మీకు అన్ని ప్రపంచంలో దేనికి చేయడానికైనా మీకు ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుందండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ కరీంనగర్. కమల గారు మాట్లాడండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు టీవీ స్టూడియోలో. హలో. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ బాబుది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఎంబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు సార్. ఓకే అండి. ఓకే ఆ అండి. కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. మన దగ్గర ఎంబీఏ, జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంబీఏ ఉంది, అలాగే ఎంఎస్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ 3 ప్రోగ్రామ్స్ మాస్టర్స్లో ఉన్నాయండి. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్లో బాబు యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ చేయొచ్చు. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఫస్ట్ 1 ఇయర్ టోటల్గా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అలాగే క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. క్లాస్ రూమ్లోనే అంటే అనేకమైన డెవలప్మెంట్ లైక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా తయారు చేయడం, ఇలాంటి అన్ని క్లాసెస్ ట్రైన్ చేసినాక సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం టోటల్గా ఇంటర్న్షిప్స్లో ఉంటారండి. అంటే వాళ్ళ చదువుతో పాటు రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఇంటర్న్షిప్స్లో ఉంటారు కాబట్టి సో స్కిల్స్, ఆ చదువుకి సంబంధించిన స్కిల్స్, ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. దాంతో ఆ 1 ఇయర్లోనే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో ఎవ్రీ మంత్ దే విల్ బీ అవైలింగ్ 15,000 to 25,000 రూపీస్. అంటే సంవత్సరానికి 1,50,000 దగ్గర నుంచి 3 లక్షల రూపాయల దాకా ఇంటర్న్షిప్ రూపంలోనే సంపాదిస్తారు. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక పిల్లలకి జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఒకే ఒక్క షరతు మేము పెట్టేది ఏంటంటే ఫస్ట్ 1 ఇయర్ క్లాస్ రూమ్కి ట్రైనింగ్ అప్పుడు కంప్లీట్గా 85% ఎవ్రీ సెమిస్టర్కి మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ 2 సెమిస్టర్స్ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో దట్ అప్పుడే ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అక్కడ వర్క్ చేసినట్టు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్తో రెజ్యూమ్, అంటే మన క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్తో రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసి వీ గివ్ 100% ప్లేస్మెంట్ అండి. కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి, కాల్ తీసుకుందాం. పల్లవి మాట్లాడండి సార్తో. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ పల్లవి గారు. సార్ నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. సో ఏముంటుంది సార్, అంటే ఏమైనా ఎగ్జామ్ ఏమైనా రాయాలా సార్? ఎగ్జామ్ అవసరం లేదండి. మీరు డైరెక్ట్గా మన కాలేజ్ విశాఖపట్నంలో 2 లొకేషన్స్లో, అలాగే హైదరాబాద్లో 3 లొకేషన్స్లో ఉంది. మీరు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఏ లొకేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఆ లొకేషన్ మీకు పంపిస్తారు. మన సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన కౌన్సిలింగ్ టీమ్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారు. సో మీరు ఆ లొకేషన్కి వచ్చి డైరెక్ట్గా పేరెంట్స్తో రండి. ఎందుకంటే క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. రేపటి నుంచి సీరియస్ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. లాస్ట్ వీక్ అంతా ఓరియంటేషన్ అయింది. సో పేరెంట్స్తో వస్తే ఏంటంటే మీకు ఈజీగా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. బికాజ్ మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం మూలంగా ఉపయోగాలు ఏంటి, దాని మూలంగా మీకు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 40 years మీరు ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తే మీరు ఏ లెవెల్కి రీచ్ అవుతారు, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, అలాగే మీ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి వస్తే కనుక మీకు ఎలా టీచ్ చేయాలి, మీరు తెలుగు మీడియం నుంచి వస్తే మీకు ఎలా టీచ్ చేయాలి, అలాగే మీరు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే కనుక మీరు ఏ స్టాండర్డ్స్లో మీరు అంటే మీరు రీచ్ అవ్వగలుగుతారు, హోటల్ ఇండస్ట్రీని ఎంత ఫాస్ట్గా రీచ్ అవ్వగలుగుతారు, అలాగే మీరు టౌన్స్ నుంచి వస్తే అలాగా, సిటీస్ నుంచి వస్తే ఇవన్నీ కూడా మేము కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ యూ ఫర్ ద క్లాసెస్. అంటే ఆ క్లాసెస్లో ఇప్పుడు ఏం లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మంచి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ లాంటి స్కూల్ నుంచి వచ్చాడనుకోండి, తనకి ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించక్కర్లేదు, తనకి ఎక్కువగా బాడీ లాంగ్వేజ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయక్కర్లేదు, అలాగే హిందీ గురించి పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయక్కర్లేదు. ఎందుకంటే న్యాచురల్గా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి హిందీ, ఇలాంటి స్కూల్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు, అలాగే ఇలాంటి స్కూల్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి చాలా మంచి అటైర్ వేసుకుంటాం ఎలాగో తెలుస్తుంది అనమాట. అదే కొంచెం ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాటి మీద కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో ఎవరు ఎక్కడ ల్యాకింగ్ ఉన్నారు అంటే ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలి, ఉద్యోగం చేయాలి అంటే ఎక్కడ కొంచెం వెనకబడి ఉన్నారో ఆ పాయింట్స్ మేము బేసిక్గా అర్థం చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. సో దట్ వీ కెన్ మేక్ యూ టు ఇంప్రూవ్ ఆన్ దోస్ లైన్స్ అనమాట. సో అందుకనే ఇవన్నీ తెలుసుకుని అప్పుడు మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో ఒకసారి మీరు పేరెంట్స్తో కలిసి కాలేజ్కి వస్తే కనుక ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం కానీ, లేకపోతే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ కానీ మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు.
సార్ ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ ఇంటర్న్షిప్ గురించి చెప్పారు. జనరల్గా క్లాసెస్కే టైం సరిపోదు, ప్రాక్టీస్కే టైం సరిపోదు అంటే ఇంటర్న్షిప్ ఎలా వర్కౌట్ చేస్తారు? ఈ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా చాలామంది పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈ డౌట్ ఉంటుందండి. అంటే మాకు వీఆర్ ఎఫిలియేటెడ్ టు సోన్ యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి ఆ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళే కరికులము సిలబస్ ఇస్తారు. ఆ కరికులము సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి మాకు మొత్తం ఇయర్ మొత్తం మీద వీల్ బీ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 260 to 270 వర్కింగ్ డేస్లో మేము 5 to 6 అవర్స్ చెప్పి మేము క్లాసెస్ చెప్పి ఆ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయవచ్చండి. కానీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చేపాటికి ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్న పాఠాలే చెప్తే సరిపోద్దా అన్నది మాకు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్కు కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మాకు వచ్చింది 20 సంవత్సరాల క్రితం. సో అది చాలు అని చెప్పి ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఆన్ దట్. మీరు రీసెంట్గా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్స్ లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్ నుంచి గవర్నమెంట్స్ వర్క్ చేసేదే దాని మీద. ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇండస్ట్రీతో టైఅప్ అయి ఉండాలి, ప్రతి మెడికల్ కాలేజ్ ఒక హాస్పిటల్తో టైఅప్ అయి ఉండాలి, అలాగే ప్రతి డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ అంటే కార్పొరేట్ ఆఫీసులతో కానీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో కానీ టైఅప్ అయి ఉండాలి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి హోటల్స్తో కానీ రిసార్ట్స్తో కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్తో కానీ టైఅప్ అయి ఉండాలి. సో ఇది మేము అంటే గవర్నమెంట్ ఇలాగా పుష్ చేయటం ఇలా ఎంకరేజ్ చేయడం లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నా. మేమైతే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నామండి. ఇట్స్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. చదువుతో పాటు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చదువు ఎంత చదువుకున్నా ఇంటర్న్షిప్స్ చేయకపోతే స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వవు. స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయలేరు. పర్ఫామ్ చేయలేనప్పుడు అతను ఉద్యోగం అంటే ఇరకాటంలో పడుద్ది. అతనికి ఉద్యోగం పర్మనెంట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నది మేము 20 సంవత్సరాలు గమనించి మేము సిలబస్ కరికులం యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని మేము చెబుతూ దానికి కొంచెం పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎక్స్ట్రా టైం ఇంకొక 3-4 గంటలు ఎక్స్ట్రా టైం స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి బార్గెన్ చేసి తీసుకుని అతన్ని ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. సో 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా క్లాసెస్ థియరీ క్లాసెస్ జరిగితే 2 నుంచి 4 దాకా ప్రాక్టికల్స్ జరిగితే 6 నుంచి 10 o'clock దాకా ప్రతి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. అలాగే మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ 6 months సెమిస్టర్లో అతనికి 4 months క్లాసెస్ ఉంటాయి, 2 months కంప్లీట్గా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తాడు. అలాగే బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కూడా అంతేనండి, 4 months థియరీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, 2 months వర్క్ చేస్తారు. అలా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ వర్క్ చేస్తారు. దాని మూలంగా ప్రతి స్టూడెంట్కి ఆన్ యావరేజ్ 10 months నుంచి 12 months వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందండి. ఆ 10 months 12 months స్టూడెంట్కి చాలా చేంజ్ తీసుకొస్తుంది. అంటే యూ డోంట్ బిలీవ్ ఒక రాగా వచ్చిన స్టూడెంట్ ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఒక ఎంప్లాయ్ లాగా తయారైపోతాడు. ఒక అంటే ఇండస్ట్రీకి పర్ఫెక్ట్గా సూటబుల్ క్యాండిడేట్ లాగా తయారైపోతాడండి ఆ 10 months వర్క్ చేయడం మూలంగా. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనమే స్టూడెంట్ని చదువుతో పాటు ఇంటర్న్షిప్స్ చేయించడంతో పాటు స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం. సో వీ హ్యావ్ టు బార్గెన్ విత్ ద స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. ఆ 3-4 hours వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అంటే మాత్రం వాళ్ళకి స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అండి. అలా ఒప్పుకోని స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర అడ్మిషన్ కూడా తీసుకోవద్దని చెప్తాం. బికాస్ అలా చేయకపోతే కనుక వాళ్ళ రోజున ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో నిలబడలేరు, తట్టుకోలేరు. అలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ మాత్రమే బ్రహ్మాండమైన అంటే ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. జనరల్గా అదర్ కాలేజెస్ కంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎందుకు గొప్పది, ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. పేరెంట్స్ అందరికీ అండ్ స్టూడెంట్స్కి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లేస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.